सत श्री अकाल जी। प्राइम एशिया टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम टाइम लैके एक बार फिर तो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ रूबरू हो गए। मैं हाँ नवजीत। कोशिश करी दी है कि 24 घंटे में जो कुछ भी वापरिया तुहाडे सामने रखीए, चाहे वह सियासी खबरां होण, चाहे किसी समाजिक मुद्दा होवे, असीं उत्ते चर्चा करी दी है। 24 घंटे में बहुत कुछ वापरिया। गल हरियाणे तो शुरू करांगे क्योंकि हरियाणे दे विच जिस हिसाब दे नाल हिंसा फैली हुई है, ये अगे वल वधदी दिखाई दे रही है। अज भी हरियाणे के कुछ शहरों के विच मुड़ के हिंसा शुरू हो गई। इसका मतलब है कि अजे तक रुकने का नाम नहीं लै रही, ये बच सकती है। विजिलेंस की गल भी करनी है क्योंकि पल्स ग्रुप को लैके कुछ खुलासे हुए ने, नवीं गल्लां निकल के सामने आईयां ने। 60,000 करोड़ रुपए की ठगी वजी तो हुण कहा जा रहा लोगों के खात्यां विच पैसे वापस पाउणे है। किदों आउणगे, किन्ने आउणगे, ये तो समा दसेगा, पर इन्ना जरूर है सरकार सख्त है। गल बंदी सिंघां की भी करनी है क्योंकि बंदी सिंघां की रिहाई नूं लैके एक धरना चंडीगढ़ च लग्या। हाई कोर्ट ने कहा कि इस धरने नूं चुक्या जाए, तो की कहना उस जथेबंदी के आगुआं का विचार इत्ते भी करांगे। शुरुआत हरियाणे तो करते हैं। हरियाणे दे विच जिस हिसाब दे नाल हिंसा फैली हुई है, अजे तक खत्म होने का नाम नहीं लै रही। अज इस मसले दे विच हिंसा अगे वल वधदी दिखाई दिती, पर खुलासे 2-3 होर नवे हुए है जिहड़े बहुत ज़्यादा ध्यान अपने वल खिंचदे है। हुण एक गल तां इह निकल के सामने आ रही है कि हरियाणे दे विच जो ये हिंसा हुई ये प्री प्लैन सी, पर सारी प्री प्लैन नहीं सीगा, योजना पहले नहीं सी सारी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ नवीं चीज़ां समय के हिसाब के नाल जोड़ियां गईयां। एक फिल्म जिस हिसाब के नाल एक डायरैक्टर तैयार करदा, निर्देशक हुंदा, वो सोचते हैं कि आ सीन इत्थे इत्थे पाउणे ने, इस हिसाब के नाल हो सकदा एक स्क्रिप्ट पहला तैयार की गई होवे, फिर उन्होंने खत्म करने वाल हौली 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 विच पात्र जोड़े होण, किन्ने कित्थे की करना, उन्होंने रोल अदा किए होण, ते फिर जाके कहानी पूरी होने वाल होवे। अजे कहानी पूरी होंदी दिखाई नहीं दे रही है। मैं जिक्र क्यों किया, इस करके क्योंकि हरियाणे दे विच जो कुछ हो रहा है, ये गल हुण जुलाई महीने नाल जुड़दी है, जाके जून महीने नाल भी तारां जुड़दियां ने। जुलाई महीने दीयां कुछ खबरां सामने आईयां कि उत्थे भी हिंसा हुई। हुण हरियाणे दे नूंह दे विच 31 जुलाई नूं हिंसा भड़की। हुण जेकर 31 जुलाई नूं हिंसा भड़कदी है तो 31 जुलाई तो पहला एक हफ्ता पहला भी इस तरह दीयां खबरां सामने आईयां कि उत्थे कुछ हो सकदा, कि ये लंबे समय तो तैयारी की जा रही सी, कि ये सारा कुछ सोच समझ के किया जा रहा सी, लोकां नूं बदनाम करन दे लई, जां फिर सरकार ये जानबूझ के करवा रही सी। बहुत सारियां गल्लां निकल के सामने आ रही ने, पर अजे तक ये जांच का हिस्सा है। असी ना सरकार के उपर दोष लगा सकते हैं, ना कुछ उन्होंने लोगों को कह सकते हैं, पर इन्ना जरूर है जिहड़ी खबर सामने आई है कि 28 अप्रैल नूं भी कुछ इदां दीयां चंगियाड़ियां उठियां सी। 28 जुलाई नूं 14 पिंडां दे विच पुलिस ने रेड की, नूं दे 14 पिंडां दे विच 11 FIR उस वेले दर्ज कीतियां गईयां। क्यों कीतियां गईयां? क्योंकि उत्थे साइबर क्राइम दे नाल जुड़िया अड्डा समझा गया, मतलब कि क्राइम का एक अड्डा समझा गया उत्थे, इस करके पुलिस ने कार्रवाई की। हुण कहिंदे एक अद्धे बंदे ने कार्रवाई नहीं की, एक टीम ने कार्रवाई नहीं की, पूरे 5000 पुलिस वाले सी जिन्हां ने उत्थे रेड की है। 14 पिंडां दे विच 5000 पुलिस वाले ने रेड की होवे ते 11 FIR दर्ज होण, इत्थों अंदाजा लगाया जा सकदा केस छोटा नहीं, मामला छोटा नहीं। इस मसले दे विच जदों अगे वल वधे तां फिर पता लग्या कि 320 थावां ते छापेमारी हुई उदों, ते 126 लोगों को हिरासत में लिया, 66 लोग गिरफ्तार किए। 29 अप्रैल नूं जदों ये FIR दर्ज हुंदी है तो उहदे विच लोकां ने अपना गुस्सा कड्ढण दे लई पुलिस के उपर भी कहंदे हमला किया। तो फिर एक गल होर निकल के सामने आई है कि पुलिस के कोल हथियार होने के बावजूद भी इन्हां लोकां दे कोल आधुनिक हथियार सी, भीड़ दे कोल वो हथियार किन्ने दिते, उन्हां नूं किद्दां उन्हां तक पहुंचे। फिर एक होर गल देखो, जिस थां ते ये भीड़ पहुंची उस थां दे उपर 4 पुलिस स्टेशन पैंदे है, चौथे ते जाके हमला किया। उस तो पहला 3 पुलिस वाले थाने होर सीगे पुलिस दे, उन्हां ते कोई हमला नहीं किया, किसी ने कोई छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की। एक महिला थाना सीगा, उत्थे भी नहीं। 2 किलोमीटर के दायरे तो बाद सारा कुछ आउंदा, उन्होंने साइबर वाला थाना ही क्यों चुनिया? क्योंकि रेड उस पिंड दे विच पुलिस वालियां ने मारी सो साइबर क्राइम नाल संबंधित सी, इस करके इसे करके उन्होंने वो रिकॉर्ड खत्म करने लई कीता। की कीता अज तक वो जांच का हिस्सा है, देखते हैं की बनता है। 500 मीटर
दूर एक मैडिकल कॉलेज है, उस तो बाद वो थाना आउंदा, उत्थे जाके हमला करते हैं। हुण सवाल ये निकलदा पिया, अप्रैल महीने तो बाद मई जून जुलाई 3 महीने निकल गए ते 3 महीने तो यह घटना नूं अंजाम देण दी की तैयारी की जा रही सी। लोग इधरले पक्ष नाल भी जोड़ के देख रहे हैं, सोशल मीडिया ते वखरे तरीके की एक चर्चा चलती पई है। अज उस हिंसा दे विच एक मौत होर हुंदी है, जिहड़े उत्थे धार्मिक धड़े ने आपस दे विच उलझ के शुरू होए, हुण गल धार्मिक रंगत देण दी कोशिश की जा रही है। हिंदू मुस्लिम मामला ना किते बना दिता जाए, कोई इदां दे वे शक जाहिर किए जा रहे हैं। ये गल्लां निकल के क्यों सामने आ रही ने? क्योंकि उत्थे जो ये सारा कुछ हो रहा है, आउंदे दिनां नूं हालात खराब हो सकते हैं। एक चीज़ होर इत्थे हरियाणे के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आउंदा है, वो कहते हैं कि 2 करोड़ 77 लाख तो वध की आबादी, 60,000 पुलिसकर्मी, पर हर एक बंदे की सुरक्षा असी नहीं कर सकते। सीधे ही हथ खड़े कर दिते। हुण इस मसले के उपर कांग्रेस वालियां ने भी विरोध किया, कांग्रेस दियां वख-वख शख्सियतां ने कांग्रेस दियां उन्होंने भी विरोध करदे ये गल कही है कि सीधे हथ खड़े कर दिते, तुहानूं तां अस्तीफा दे देना चाहिए। तुहानूं तां आउंदे दिनां नूं ये चाहिए कि लोकां लई जेकर तुसीं सुरक्षा नहीं कर सकते तां फिर तुसीं उत्थे बैठे क्यों कुर्सी ते? कुर्सी वड्डी है ये, पर उत्थे जिहड़ा बंदा बैठदा उहदी जिम्मेवारी है। सूबे दे विच मुख तौर ते जिम्मेवारी निभाउणी उन्हां लोकां लई औखे वेले वाह फड़नी मुख मंत्री साहब दा काम हुंदा है। पर हरियाणा दे मुख मंत्री साहब ने सीधे हथ खड़े कर दिते है कि असीं कर ही नहीं सकते। एक संकेत है कि यह संकेत उन्हां दंगा करन वालियां लई है कि तुहानूं फिर तो खुली छुट्टी दे दी गई है, कि यह संकेत उन्हां लोकां लई है कि साडी पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस के उपर बहुत वड्डिया सवालिया निशान लग गया। इत्थे पुलिस पंजाब की होवे, हरियाणे की होवे, उत्तर प्रदेश की होवे, चाहे किसी भी सूबे की होवे, जो लंबे समय तो चर्चावां चलदियां ने कि उन्होंने दबाउण दा काम किया जाता है, कि इत्थे हुण सारा कुछ पुलिस प्रशासन के उपर सुट दिता गया कि उन्होंने हाथ ही खड़े है। नहीं, पुलिस बहुत कुछ कर सकती है, पुलिस नूं करन दिता जावे, पर नहीं करन दिता जा रहा। हुण जे तुसीं सीधी गल मुका दित्ती है कि असीं कुछ नहीं कीता, ते गल जदों पिछले समय वल जांदी है कि जिहड़ा ऑपरेशन होया सी जिह 5000 तो वध पुलिस वाले सीगे, जिहदे विच SP रैंक तो लैके एडिशनल SP 14 DSP 102 टीमां बनाईयां गईयां, एक ना 2 नहीं 10 नहीं 12 नहीं 102 टीमां बनाईयां गईयां, जिन्हां ने छापेमारी की सी ते जिन्हां दे हत्थ बहुत सारे सबूत लगे, जिन्हां दे कोल अजे भी सारा कुछ हैगा। जांच क्यों नहीं की गई? क्यों अखां मीच के सारे बैठे रहे? ते हरियाणे दे गृह मंत्री साहब का बयान आउंदा है, वो कहंदे मास्टरमाइंड कोई इंजीनियरिंग की किसी ने, लंबे समय तो लगता सी प्लैनिंग की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां कित्थे सी उस वेले? क्यों नहीं किसी ने जांच करवाउण दी कोशिश की? सवाल इस वेले बहुत वड्डे ने। पर जिस हिसाब दे नाल यह हिंसा शुरू हुई है, आउंदे दिनां नूं लगदी नहीं कि इन्नी जल्दी खत्म हो जाएगी। नाल ही गल जेकर मणीपुर की भी करिए थोड़ी जही, तो मणीपुर दे विच भी एक बार फिर तो हिंसा हुंदी दिखाई दे रही है। अज उत्थे जिहड़ी हिंसा हुई है वो दो भाईचारे जिहड़े ने मतई ते कुकी, उन्हां दीयां औरतां दे विचकार हुई है। 20 तो वध औरतां इस वेले जख्मी ने। हुण जेकर यह हिंसा इदां हौली हौली करके बदलनी शुरू हुई है तो अलर्ट यूपी विच भी किया गया, अलर्ट पंजाब दे विच भी हो सकता आने वाले दिनों के दौरान, अलर्ट होर भी सरहदी इलाकों च हो सकता है। राजस्थान के मुख मंत्री साहब ने अज एक बयान दिता, वो कहते असी तो पुलिस सीगी उधर लगाई हुई इस करके कि सारा कुछ स्थिति ठीक रहे, पर तुसी तां नक्शा बदल के रख दिता। यह हरियाणे वाले नूं जिहड़ी गल राजस्थान के मुख मंत्री साहब ने कहती है, कल विचार करना पैना है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि हिंसा होवे, लोग नहीं चाहते कि सैकड़े गड्डियां सड़ गईयां, होर ज़्यादा गड्डियां ते गड्डियां चाड़ के तुसी खड़ियां कर दो अग लगा के। लोग चाहते हैं इस वेले सारा कुछ ठीक होवे, पर ना ठीक रखने के लिए किते कोई कोशिशां तो नहीं कीतियां जा रही। हो सकता कुछ इदां दी गल भी होवे, पर यह हिंसा अगे वल वधदी दिखाई दे रही है। जेकर इस तरह काम चलता गया तो आउंदे दिनां नूं नुकसान किते वड्डे पद्धर ते ना हो जाए। तो देखते हैं किधर नूं गल जाती है। अगे बढ़दे हैं, गल करनी है पल्स ग्रुप की, क्योंकि इस वेले पंजाब दे विच एक बार फिर तो चर्चा चली है कि वो लोग जिन्हां नाल वड्डे पद्धर ते ठगी वजी है, उन्हां दे पैसे खात्यां दे विच वापस आ जाने हैं। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान साहब ने एक बार फिर तो ये गल कही है कि वो लोग जिन्हां ने ठगी मारी है हिसाब करांगे। अज कहंदे आ कुछ जिहड़ी प्रॉपर्टी है वो भी अटैच की गई है, चंगी गल है, करनी चाहिए है, नहीं तो लंबे समय तो अटैच करने दी गल्लां कहियां जांदियां ने कि इन्हें अटैच की है। 60,000 करोड़ रुपए तो वध ठगी का मामला
ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VVIP ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ IP ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ VIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਬੋਲਣ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਜੀਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਘੜਾਚ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਲਗਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਵੀ ਨੇ ਦਾਨਗੜ੍ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਦ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਕਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜੋ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆਗਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜਾ 2016 ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। DC ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DC ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, DC ਨੇ SDM ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਲਖੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸੁਟੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਪੰਤਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਸ਼ੱਕ ਖਦਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਚਾਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ,
ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ ਲਿਸਟ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲੇ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੱਭੀ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ CBI ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀਗਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਜੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ CBI ਵਾਲੇ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਭੰਗੂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 150-200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਉਹ ਹਜੇ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ CBI ਨੇ। CBI ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ CBI ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਤੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭੰਗੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੁੱਪਬਾਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ PGF ਪਰਲ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ PGF ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PACL ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਲਈ, ਪਰਲ ਐਗਰੋਟੈਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ। ਲਗਭਗ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਉਹ PACL ਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਦੇ 2 ਸਾਡੂ, ਗਰਮੀਤ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਦੇਵ, 2 ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਦਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ PACL ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਸੀ, ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ, ਉਹ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਰਪਟਨ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PACL ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗੂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭੰਗੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੱਥ ਪਰਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ PACL 'ਚ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ PACL ਐਕਟਿਵ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੜਿਆ CA ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹ ਫੇਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ CA, ਹਨਾ।
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭੰਗੂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਗੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ PACL ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ PACL ਤੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਭੰਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਭੰਗੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ 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 ਦਾਨਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਨੇ। ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੋਨੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਨਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ। ਦਾਨਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ PACL ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਪਰਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ PACL ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨਵੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ 2 ਫਰਵਰੀ 2016 ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ PACL ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਆ। PACL ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲੇ ਆ, ਭੱਟਾਚਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ PACL ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ PACL ਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਰੇ ਥਾਣੇ ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੇਰੀ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਲਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਨੇ ਕੁ ਬੇਰ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਝਾੜੇ ਆ ਉਸ ਸਿੱਟ ਨੇ, ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਰਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦਾ ਹੀ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆੜ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਫਸਰ ਸਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਦੇ ਆ, ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਦਾਨਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾਨਕਰ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੁੱਪਬਾਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚਰਚੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਕਈ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇਕਰ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਉੱਭਰਦਾ? 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। 70 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, 80 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਵਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਨਵਜੀਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 600 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ। 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਿਰਫ 600 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 600 ਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਜਾਨੀ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। 2 ਸਕੂਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ। YPS ਚੌਂਕ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਂਕ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम जी। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਬਰੀ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾ ਦਿਓ ਫੋਰਸਫੁਲੀ, ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੀ। ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ
2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 295 ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਕੋਟ ਮੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਆਪਦਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁਕਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਵਜੀਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ 8 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਫੀਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਤੀ ਜੀ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਿੱਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2005 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ 155 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1998 ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ 28 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਸਟਡੀ ਚ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਚ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ 15-15 20 ਸਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਆਖਰੀ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੰਗਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ UAPA ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ
मतलब उस एक अबला नूं किन्ना बुरी तरह दे नाल मारिया, ਉਹਦੇ पेट च बच्चा सी ਉਹ भी मर गया, ਉਹਦੇ परिवार दे मैंबर मारे। पिछले आजादी दिवस वाले दिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ करके भाजपा दे ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ जी। ਇਹ ਕਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਤੇ ਲੱਸੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਦੇ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤੇ ਨਵਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਧਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ। ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕੁ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ 10 ਫੋਨ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਤੇ 8 ਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਟੈਕ ਜੇਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਨਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਜਵੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਐਦਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਭ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 12 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ?
ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਵਾਲੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ? ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਜਨਨੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਆਦੀਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਾ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਸੜ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਸੀ ਚੁੱਪ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਾਹਸੀ ਚੁੱਪ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਉਹ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਗਜਨਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਆ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਆ ਗਈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗਾ, ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਕਾਮ ਆ, ਫੇਲ ਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕਤਲੋ ਗਾਰਦ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਗੁੰਡਾ ਨਾਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਾਇਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ 70 ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, 50 ਤੋਂ 70 ਨੋਟਿਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਿਯਮ 167 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ तमाम ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁੱਪ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆदिवासी ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੁੰਡਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆदिवासियों ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ, ਗਲਤ ਅਤੇ ਗਲਤ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਭਾਜਪਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਊ ਖੱਟਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਡਿੱਗੇ ਵੀ, ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਕੁ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਬਹੁਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ,
ਤਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਐਨ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਤ ਬੰਬ ਸਿਰਾ ਘੈਂਟ, ਬਸ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਸੂਹੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਨਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਰੀਲਾਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ 5-5 ਜਣੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਹਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੀ, ਦਸੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਘੋਗਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਊ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਡਿੱਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। 39 ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, 27 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਲੰਧਰ ਹੋਵੇ, ਭੋਗਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹ ਪੈਣੀਆਂ। ਚਲੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਚੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ, ਨੇਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਨਣੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ, ਪਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।